Just raise your hands. Yesterday, I think 1 or 2 problems left over. Error chesaru okasari raise cheyandi. All of you raise your hands. Make it fast. నిన్న ఒక 2 ప్రాబ్లమ్స్ వదిలేసాము. అవి ఎవరెవరు చేశారో రైస్ చేయండి. దీపిక C6 ఉందా మనదీపిక ఇక్కడ? No ma'am, absent ma'am. జాయిన్ అవ్వలేదా? Keep rising. Before sharing the screens, let me first discuss regarding pumping lemma. Okay, so that is our today's main topic, and after that you will having a screen share. Okay, last class pumping lemma, I mean last chapter lo pumping lemma for regular languages refer chesara andaru? Pumping lemma for regular languages. మీరు అవకాశం ఉంటే అన్మ్యూట్ చేసేసుకొని పెట్టండి, ఈజీగా రెస్పాండ్ అవ్వచ్చు. సిట్ ఇన్ ఏ రూమ్ విచ్ డు నాట్ హ్యావ్ ఎనీ అదర్ డిస్టర్బెన్స్ అండ్ దెన్ అన్మ్యూట్ యువర్ సెల్ఫ్, నో ప్రాబ్లం. So what is meant by pumping lemma actually? In pumping lemma, we need to consider, if you consider a language and if you consider any string of that language, and if you pump particular element of the string some infinite number of times, even though that string belongs to the same language. So that is the pumping lemma principle. So language ante it consisting of different strings. So dantlo oka string, particular string తీసుకున్నప్పుడు ఆ string ని గనక మనం different times ఆ string లో ఉన్న particular element ని too many times మనం పంప్ చేస్తున్నప్పుడు the resulting string కూడా ఆ లాంగ్వేజ్ కి బిలాంగ్ అయితే, if the resulting string also belonging to that language, then we can say that that particular language belongs to the language which belongs to the aimed language. So in case of regular expression, in case of regular language, pumping lemma for regular language ఎలా తీసుకున్నాం? మనం స్ట్రింగ్ ని 3 పార్ట్స్ గా డివైడ్ చేసాం. చూసారా? పంపింగ్ లెమ్మ రిఫర్ చేశారు కదా, రిఫర్ చేస్తేనే ఇది ఫాలో అవ్వగలుగుతారు. మా అక్షయ్ జాయిన్ అయ్యాడో ఒకసారి చూడండి. నేను జస్ట్ కొన్ని నెంబర్స్ అనౌన్స్ చేస్తాను. వన్ థింగ్ రిమెంబర్, వన్ థింగ్, నేను మీరు ఇలా ఐడిల్ గా స్టాటిక్ గా ఉండి రెస్పాండ్ అవ్వకుండా ఉంటే నేను క్లాస్ ని ఇంకా మూవ్ చేయలేను, సో నేను కొన్ని నెంబర్స్ చదువుతాను, వాళ్ళు ఫస్ట్ ఉన్నారో లేదో రెస్పాండ్ అవ్వండి. నెంబర్ 53 సుప్రియ, మేక్ ఇట్ ఫాస్ట్. ఎస్ మ్యామ్. మా సింధు, నిహారిక ఉన్నారా ఇద్దరు? Yes ma'am. మీ ఇద్దరు ఏం చేస్తారంటే, నేను ఇప్పుడు చదివిన నెంబర్స్ రెస్పాండ్ అవ్వకపోతే, ఇక్కడ ప్రెసెంట్ గా ఉన్న రెస్పాండ్ అవ్వకపోతే వాళ్ళ నెంబర్స్ నోట్ చేయండి. ఏ సెక్షన్ అయితే సింధు, బి సెక్షన్ అయితే నిహారిక, వాళ్ళ నెంబర్స్ నోట్ చేసి నాకు తర్వాత పంపించండి. అండ్ మాక్సిమం ఈ క్లాస్ కానీ లేదంటే లాస్ట్ ఒక 5 క్లాసెస్ కానీ అబ్సెంట్ వేసేస్తాను. ఇక్కడ ఉండి కూడా రెస్పాండ్ అవ్వని వాళ్ళు 53 ఉంది. నెక్స్ట్ C1 జోషిత, just check whether they are present in the participants list or not before noting their numbers. Okay, Joshita is there?
మీరు ఫోన్లే వింటారు, నిదానంగా ఫాలో అప్ చేస్తారు అంటే మీకు ఏంటో గేమ్స్ లాగా ఉన్నట్టుంది. ఐ డోంట్ ఎంకరేజ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. దేనికోసం చెప్పేది? Sushmita is there, sorry, Joshita is there or not? Niharika, check once. No, ma'am. Joshita leda, okay. Next, Dhatri 83. Present, ma'am. Yeah. 16 Sushmita untadi. 74 Akshay. Ma'am. Yeah. Your speaker is also working. Very good. Next, number 40. 40 is here, but they are not responding. Note down that number, Sindhu. Number 40. Number 9. Number 9 is not here. Number 7. Sindhu, note down the number 7. Next, Funnystree, number 8. Yes, ma'am. Who is responding? Funnystree. Yeah. Okay. Number 19, Revati. Revant. Is here or not? Absent, ma'am. Okay. Next, number 90, Priya. Number 90 unnar ekkada? Yes, ma'am. Okay. Number 207, Sri Priya. Is here or not? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Number 12, Yes, ma'am. A6. A6 lera. C6. C6 is also not here. Next, number 21. Number 21. Ma'am. Yeah. First listen, వీళ్ళల్లో absentees ఉన్నారు, వాళ్ళ సంగతి పక్కన పెట్టేయండి. ప్రెసెంట్ ఇక్కడ లిస్ట్ లో ఉండి రెస్పాండ్ అవ్వని వాళ్ళు ఆల్రెడీ నోట్ అయ్యారు. సో నౌ ఎవరైతే రెస్పాండ్ అయ్యారో దే హ్యావ్ టు లిసన్ కేర్ఫుల్లీ. ఇక్కడ ఉండి రెస్పాండ్ అయిన వాళ్ళు ఇది కంపల్సరీ నాకు ఇప్పుడు ఈ క్లాస్ కి మీరు రెస్పాన్స్ ఇవ్వాలి. నేను చెప్పింది అర్థమవుతుందా? ఐఎమ్ నాట్ బాదరింగ్ అబౌట్ ఆల్ అదర్ పీపుల్ హూ ఆర్ స్టేయింగ్ ఐడిల్. నేను ఎందుకు పర్టికులర్ గా మిమ్మల్ని పాయింట్ అవుట్ చేస్తున్నాను అంటే ఐ ఐడెంటిఫైడ్ దట్ యు ఆర్ లిటిల్ గుడ్ స్టూడెంట్స్ కంపేర్ టు అదర్. సో మీరు కూడా వరస్ట్ గా తయారవడం ఐ డోంట్ అలో దట్. సో కంపల్సరీ నేను అడగను పలానోళ్ళు రెస్పాండ్ అవ్వండి పలానోళ్ళు రెస్పాండ్ అవ్వండి అని. అందరికి స్పీకర్స్ పనిచేస్తున్నాయి కదా, మైక్రోఫోన్స్ పనిచేస్తున్నాయి, ఇప్పుడు రెస్పాండ్ అయ్యారు కదా. సో నేను చెప్తున్నప్పుడు వినండి. అండ్ దీని మీద ప్రాబ్లమ్స్ ఇచ్చినప్పుడు రెగ్యులర్ గా షేర్ చేసే వాళ్ళని ఈసారి నేను అడగను స్క్రీన్ షేర్ చేయమని. ఇప్పుడు నేను డిఫరెంట్ నెంబర్స్ ని కాల్ చేశాను, వాళ్ళనే అడుగుతాను. అండ్ నెక్స్ట్ అక్షయ్, నువ్వు లాస్ట్ ప్రాబ్లం అర్థం కాలేదన్నావు కదా జిఎన్ఎఫ్, నువ్వు వీడియో అప్లోడ్ చేస్తాను, అది చూడు. నెక్స్ట్ దాని మీద ఇచ్చిన హోంవర్క్ ప్రాబ్లమ్స్ నువ్వు చేసి నాకు వాట్సాప్ చేయి. ఓకే మ్యామ్. ఓకేనా? అండ్ ఇంకా ఎవరు కూడా అర్థం కాలేదని చెప్పారు. ఒకసారి మీరు మీ ఎఫర్ట్ ఏం చేశారు అర్థం చేసుకోవడానికి. క్లాస్ ఆ రోజు మీరు విన్నారో లేదో రెండో విషయం. మీ ఎఫర్ట్ గా మీరు ఆల్రెడీ పోస్ట్ చేసిన వీడియోస్ చూడండి, మీ ఫ్రెండ్స్ తో డిస్కస్ చేయండి, డౌట్స్ ఉంటే నన్ను అడగండి. ఈ మూడు కూడా మీరు చేసిన తర్వాత కూడా అర్థం కాకపోతే నేను స్పెషల్ గా మీకంటూ క్లాస్ తీసుకొని మరి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. దట్ ఈస్ నాట్ అన్ ఇష్యూ. సో ఇప్పుడు క్లాస్ లో ఉన్న వాళ్ళు మాత్రం దే మస్ట్ అండ్ షుడ్ రెస్పాండ్. తర్వాత మిగతా వాళ్ళకి కూడా ఉంటుంది సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ పూజ, మిగతా వాళ్ళకి కూడా చేస్తాను నేను. ఈ క్లాస్ లో అయితే స్పెసిఫిక్ గా ఐ వాంట్ రెస్పాండ్ ఫ్రమ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. నేను ఎవరైతే నెంబర్స్ రైజ్ చేశానో దే నీడ్ టు రెస్పాండ్. సో వాట్ ఈస్ పంపింగ్ లెమ్మా? యాక్చువల్లీ పంపింగ్ లెమ్మాలో మనం ఏం చేస్తామంటే ఒక లాంగ్వేజ్ తీసుకుంటాం. అండ్ లాంగ్వేజ్ లో జనరల్ గా కొన్ని లాంగ్వేజ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ సమ్ కలెక్షన్ ఆఫ్ స్ట్రింగ్స్. సో లాంగ్వేజ్ లో ఏ స్ట్రింగ్ తీసుకున్నా వీ కెన్ డివైడ్ దట్ ఇంటూ 3 parts. I'm talking about pumping lemma for regular languages. So regular అంటే ఒక్కొక్క లాంగ్వేజ్ కి పంపింగ్ లెమ్మా ఒక్కొక్క టైప్ లో ఉంటుంది అనమాట. సో basically pumping lemma is main aim is to prove that the language is not regular in case of pumping lemma for regular languages. And if you consider pumping lemma for context free languages, its main aim is to prove the language is not context free.
సో అది ఎలా ప్రూవ్ చేస్తాము అంటే we need to divide that string of the language into 3 parts and we need to pump the middle element, and మీరు మిడిల్ ఎలిమెంట్ ఎన్నిసార్లు పంప్ చేసినా జనరేట్ అయ్యే న్యూ స్ట్రింగ్ ఆ లాంగ్వేజ్ లో ఉంటే వీ కెన్ సే దట్ ద లాంగ్వేజ్ ఈజ్ రెగ్యులర్. సో నాట్ రెగ్యులర్ అని ప్రూవ్ చేయడానికి ఏం చేసేవాళ్ళం పాస్ట్ డేస్, previous days lo em chesamu, previous days in the sense in our previous classes what we have done to prove that the language is not regular. So oka string ni teeskoni certain conditions ni satisfy cheselaga aa string ni 3 parts chesi and middle string ni pump cheyadam in the sense to repeat it infinite number of times. So pump chesi generate aina string language lo unte, yes we have 3 conditions to follow. So generate aina string language lo unte adi regular language, లేదు అని ప్రూవ్ చేయగలిగితే పంపింగ్ లెమ్మా యూజ్ చేసి దెన్ వీ కెన్ ఈజీలీ కంక్లూడ్ దట్ ద లాంగ్వేజ్ ఇస్ నాట్ రెగ్యులర్. సో ఆల్రెడీ లాస్ట్ వీడియోస్ లో లాస్ట్ లెక్చర్స్ లో పంపింగ్ లెమ్మా మిస్ అయినా ప్రాబ్లం లేదు, నేను ఇప్పుడు మళ్ళీ ఫ్రెష్ గానే చెప్తున్నాను. సో మీరు గనక గుర్తుండుంటే నేను కనెక్ట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాను అంతే. నౌ కమింగ్ టు ద పంపింగ్ లెమ్మా ఫర్ కాంటెక్స్ట్ ఫ్రీ languages. So before going to the statement of the pumping lemma, let me explain one thing. Let us consider a language L is equal to a power n, b power n and n greater than or equal to 0. So let us consider the grammar for that language. So ఇది ఆల్రెడీ మీరు చేశారు, లాంగ్వేజ్ నుంచి గ్రామర్ ఆల్రెడీ చేశారు కదా. I think S tends to A, S, B and S tends to epsilon is the grammar for this. S tends to ASB and S tends to, just a second, I think it is greater than or equal to 0 we need to take. Let us wait. Yeah, okay, సరిపోయింది. సో దీని గ్రామర్ ఏంటి, S tends to ASB and S tends to epsilon. సో నేను జస్ట్ దీనికి ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు డిరైవ్ సమ్ స్ట్రింగ్స్ ఆఫ్ ద లాంగ్వేజ్. సో ఏ స్ట్రింగ్స్ డిరైవ్ అవ్వచ్చు మీరు కూడా ప్యారల్ గా చేసి పోస్ట్ చేయండి. మీరు అంటే అందరినీ ఇండికేట్ చేస్తున్నాను. ఐఎమ్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ 28, ఐఎమ్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ 33 ఆర్ 91 ఆర్ 49. మిగతా వాళ్ళు కూడా రెస్పాండ్ అవ్వాలి. ఆ 4 కోసం 5 కోసం నేను క్లాస్ చెప్పట్లేదు, అర్థమైందా? మీరు చక్కగా క్లాస్ అంటే మీ బుక్ పక్కన పెట్టుకొని రెస్పాండ్ అవ్వండి. ఏంటి ప్రాబ్లం రెస్పాండ్ అవ్వడానికి? నేను అడిగితే ఒక 4 సార్లు అడిగితే కానీ రెస్పాండ్ అవ్వరు. సో ఐఎమ్ టేకింగ్ S tends to ASB. So again I'm taking, instead of S I'm taking S tends to ASB again, and if I take epsilon at this place or if I end with this I can get A square S B square. So akkada S plus లో ఏం తీసుకోవచ్చు, epsilon తీసుకోవచ్చు. So this is one kind of string I can get. What are all the other strings? ASB. Next A, instead of S I can take ASB, B, and again here instead of S I can take ASB, okay, and again instead of S I can take ASB and 3 B's are there. So what happened here, this become A power 4 S B power 4. Similarly I can generate any kind of strings from this. Yes, similarly I can generate as many strings as I can from this language.
నేను ఇప్పుడు స్ట్రింగ్ ని జనరలైజ్ చేస్తున్నాను. అంటే దీంట్లో డిఫరెంట్ స్ట్రింగ్స్ జనరేట్ అవుతున్నాయి నాకు. ఈ స్ట్రింగ్ ని నేను జస్ట్ I'm assuming that this is W and I'm going to generalize the string which is generated from this language. For example, నేను ఈ string ని ఎలా రాసుకున్నానంటే a power I s p power I b అని రాసుకున్నాను. Can I write like this or not? ఎందుకంటే I place లో where I greater than or equal to 0. I place లో ఎలాంటి వాల్యూ తీసుకున్నా జనరేట్ అయ్యే స్ట్రింగ్స్ అన్ని ఈ లాంగ్వేజ్ లో ఉంటున్నాయి. Yes or no? So I can approximately I can generalize the language and I can take a general string from that where W is equal to a power I, s b power I, b. What is meant by power I here? Suppose నేను I is equal to 0 తీసుకున్నాను. I is equal to 0 తీసుకుంటే what is the string I am getting? A s b. Suppose I is equal to 1 తీసుకున్నాను. Then what is the string I am getting? A square s b square. I is equal to 3 తీసుకుంటే I is equal to 2 తీసుకుంటే this is for I is equal to 0. So if I take I value as 1, this is my string. If I take I value as 2, this is my string. What is that string? A cube s b cube, like that. So generate అయ్యే strings అన్ని language లో ఉన్నాయో లేదో చెక్ చేయండి. Is this belongs to language A S B? You can take epsilon in place of s. Is this belongs to the language A S B? ASB లాంగ్వేజ్ లో ఉందా? Yes, ma'am. ఉంది. Yes. So is this belongs to the language? Is this belongs to the language? If you take I is equal to 1, a square s b square is generated. Is this belongs to the language? Of course, yes. Similarly, this is also belongs to the language and so on. So ఇక్కడ జస్ట్ మనం ఏం చేసాము, మనం ఫస్ట్ లాంగ్వేజ్ నుంచి కొన్ని స్ట్రింగ్స్ జనరేట్ చేసుకున్నాం. జనరేట్ చేసిన తర్వాత మనకి ఒక అండర్స్టాండ్ వీ కెన్ ఐడెంటిఫై సమ్ వాట్స్ దట్ pattern. We have identified certain pattern and from that I am dividing the string into 5 parts. నేను ఏం చేశాను, జస్ట్ స్ట్రింగ్ ని 5 parts గా డివైడ్ చేసుకున్నాను. ఆ ప్యాటర్న్ ని ఐడెంటిఫై చేసిన తర్వాత నేను ఒక స్ట్రింగ్ ని 5 parts గా డివైడ్ చేసుకున్నాను. This is the first part, this is the second part, third part, fourth and fifth part. And next ఏం చేశాను, second part and fourth part కి some powers యాడ్ చేశాను. ఎప్పుడైనా ఒక ఎలిమెంట్ కి పవర్ యాడ్ చేస్తున్నాం అంటే వీఆర్ గోయింగ్ టు పంప్ ఇట్ ఇన్ఫినిట్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్. సో ఇక్కడ ఏ పవర్ I అన్నాను, I greater than or equal to 0. There is no end for I. That means I am going to repeat. Pumping is nothing but repeating like that, some kind of looping activity. So here I am going to pump this second and fourth symbol. I am going to pump this second and fourth symbol some infinite number of times. If I am doing like that, I have generated certain strings. So second element ni fourth element ni some number of times ni pump chesaka generate aina string kuda still if that string belongs to the language, then we can say that the language is a context free language. సో పంపింగ్ లెమ్మా యూజ్ చేసి ఎలా ప్రూవ్ చేస్తాము అంటే రెగ్యులర్ లాంగ్వేజ్ లో అయితే కనుక మనం స్ట్రింగ్ ని 3 parts గా డివైడ్ చేసుకునే వాళ్ళం. వేరస్ హియర్ కాంటెక్స్ట్ ఫ్రీ లాంగ్వేజ్ లో మనం స్ట్రింగ్ ని 2 parts గా డివైడ్ చేసుకుంటున్నాం. సో బేస్డ్ ఆన్ వాట్ ఇన్ ద సెన్స్, if you expand the language, if you observe, if you analyze the language, you can get some kind of you can identify some kind of elements which can be popped. If they can be popped infinite number of times, the generated string is still belongs to the language. So what is the pumping lemma principle? So if initially we need to assume that the language L is belonging to the context free language, and finally we need to prove that whether it is really belong to the context free or not. So here we have assuming that initially L is a context free language, and after that we take one string W from that language and we divide that string into 5 equal parts, and after dividing we are going to pump the second element and the fourth element some infinite number of times, and if you observe any one of the string which is resulted from pumping, so if that string also still belongs to the language, then we can
say that the language is context free. So if particular for particular I, if suppose for any particular I, the generated string does not belongs to the language, for example, అంటే ఇక్కడ మనకి లాంగ్వేజ్ లో ఉంది కాబట్టి మనం చెప్తున్నాం ఏ ఐకి చూసుకున్న ఐ అంటే ఫర్ ఎనీ వాల్యూ ఆఫ్ ద ఐ, ఇఫ్ ద జనరేటెడ్ స్ట్రింగ్ బిలాంగ్స్ టు ద లాంగ్వేజ్ దెన్ దెర్ ఇస్ నో ప్రాబ్లం. If at all for any value of I the generated string is not belongs to the language, then we can say that the language is, that means the assumption is wrong. So what's our assumption? The language is context free. Initially we assumed like that. So if at all it is not belongs to the language, then our assumption is wrong, and we can say that the language is not a context free language. So how to divide the string into 5 parts? సో ప్రతిసారి లాంగ్వేజ్ కి గ్రామర్ జనరేట్ చేసుకొని గ్రామర్ ని డెవలప్ చేసుకొని సో ఏ ఎలిమెంట్స్ ని పంప్ చేయాలో చూసుకుంటూ వెళ్ళాలా, దట్ ఈస్ నాట్ నీడెడ్ యాక్చువల్లీ. సో హౌ టు డివైడ్ ద స్ట్రింగ్ ఇంటూ 5 parts మీన్స్ there is some constraint to divide the string into 5 parts, to select the string and to divide the string into 5 parts, and for all that there is a constraint. So based on that conditions, you can take some string from the language and you can divide that string into 5 parts, and you can check with the check by pumping the elements, and finally you can prove that the language is not context free. So remember one thing in case of pumping lemma, pumping lemma is only used to prove that the language is not context free. ఒక కాంటెక్స్ట్ ఫ్రీ లాంగ్వేజ్ ని తీసుకొని అది కాంటెక్స్ట్ ఫ్రీ అని ప్రూవ్ చేయడానికి మనం పంపింగ్ లెమ్మాని ఇక్కడ వాడట్లేదు. యాక్చువల్ గా ఇక్కడ నేను తీసుకుంది కాంటెక్స్ట్ ఫ్రీ లాంగ్వేజే తీసుకున్నాను. కాంటెక్స్ట్ ఫ్రీ తీసుకున్నాను కాబట్టి మనకి ఎక్కడ కాంట్రడిక్షన్ రాలేదు. కాంట్రడిక్షన్ అంటే ఏంటి? ఏదో ఒక ఐకి జనరేట్ అయిన స్ట్రింగ్ నాట్ బిలాంగ్స్ టు ఎల్ వస్తుంది. అలా వస్తే కాంట్రడిక్ట్ వచ్చినట్టు. దట్ మీన్స్ అవర్ అజంప్షన్ ఈస్ రాంగ్ అండ్ వీ కెన్ కంక్లూడ్ దట్ ద లాంగ్వేజ్ ఈస్ నాట్ కాంటెక్స్ట్ ఫ్రీ. బట్ హియర్ నేను ఏం తీసుకున్నాను? ఆల్రెడీ ఒక కాంటెక్స్ట్ ఫ్రీ లాంగ్వేజ్ నే తీసుకున్నాను. కాంటెక్స్ట్ ఫ్రీ లాంగ్వేజ్ ని తీసుకున్నప్పుడు కాంట్రడిక్షన్ రాదు. సో నో నీడ్ టు చెక్ ఫర్ ద కాంటెక్స్ట్ ఫ్రీ లాంగ్వేజెస్. కాంటెక్స్ట్ ఫ్రీ లాంగ్వేజెస్ ని కాంటెక్స్ట్ ఫ్రీ అని ప్రూవ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సో what is the main purpose of pumping lemma is to prove that the language is not context free. So context free kaani ante enti, all these languages are belongs to type 2 languages. So no type 2 kaakunda some type 0 or type 1 languages teeskoni, they are not context free, right? Type 2 languages context free avutayi, type 1 type 0 avanni context free above kada. So manam type 0 ni gaani type 1 ni gaani teeskoni, because they are not context free. So దాన్ని కనుక మనం పంపింగ్ లెమ్మా అప్లై చేసి ప్రూవ్ చేస్తే దట్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ప్రాసెస్. మనం కాంటెక్స్ట్ ఫ్రీ లాంగ్వేజ్ ని తీసుకొని మళ్ళీ దాన్ని సపరేట్ గా ప్రూవ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే, సో పంపింగ్ లెమ్మా ఫర్ కాంటెక్స్ట్ ఫ్రీ లాంగ్వేజెస్ వేటికి అప్లై చేయొచ్చు, ఎలాంటి లాంగ్వేజెస్ కి ఈ ప్రాసెస్ అప్లై చేయొచ్చు అంటే టైప్ 0 లాంగ్వేజెస్ కి, టైప్ 1 లాంగ్వేజెస్ కి అప్లై చేయొచ్చు. సో హియర్ ఈస్ టైప్ 3 and this is type 2, this is type 0 and this is type 1 and this is type 0. So type 3 language enti? What is type 3 language? Evaran cheptara type 3 ento? Regular language. Yes, type 3 anedi regular language. Type 2 enti? Context free. Yes. So this is regular language. Just a second. So type 3 is regular language, type 2 is context free language, type 1 is some other language, and some other in the sense context sensitive language. This is context sensitive language and this is the recursively enumerable language. That is type 0 language. ఆ రెండింటిని మీరు ఇప్పుడు దాన్ని పట్టించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. సో ఇక్కడ ఈ పంపింగ్ లెమ్మా యూస్ చేసి మనం ఎలాంటి లాంగ్వేజెస్ ని ప్రూవ్ చేయొచ్చు అంటే వీ కెన్ ప్రూవ్ ఆల్ టైప్ 1 అండ్ టైప్ 0 లాంగ్వేజెస్. సో టైప్ 0 లాంగ్వేజెస్ తీసుకోవచ్చు, టైప్ 1 లాంగ్వేజ్ తీసుకోవచ్చు. ఆ రెండింటిని తీసుకొని మనం ప్రూవ్ చేయొచ్చు పంపింగ్ లెమ్మా యూస్ చేసి. దే ఆర్ నాట్ బిలాంగింగ్ టు కాంటెక్స్ట్ ఫ్రీ లాంగ్వేజెస్, దే ఆర్ నాట్ బిలాంగింగ్ టు టైప్ 2 అని ప్రూవ్ చేయొచ్చు. టైప్ 3 ని తీసుకొని ప్రూవ్ చేయొచ్చా? టైప్ 3 ని తీసుకొని ప్రూవ్ చేయకూడదు. ఎందుకు అంటే ఇక్కడ చూడండి, ఈ హైరార్చీ కనుక మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే, ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ దిస్ హైరార్కీ, టైప్ 2 లోనే టైప్ 3 ఉంది.
అంటే ఒక గ్రామర్ రెగ్యులర్ గ్రామర్ అయితే అది కాంటెక్స్ట్ ఫ్రీ కూడా అయిపోతుంది. సో దాన్ని ప్రూవ్ చేయడం అనవసరం అనమాట. సో కాంటెక్స్ట్ ఫ్రీ కాని గ్రామర్స్ ని మనం ఇవి కాంటెక్స్ట్ ఫ్రీ కాదు అని చెప్పి పంపింగ్ లెమ్మా యూస్ చేసుకొని ప్రూవ్ చేస్తాం అంతే. So what type of languages are preferred to for this kind of problems? In the sense, all type 1 and type 0 type 0 languages. మరి ఒక లాంగ్వేజ్ టైప్ 0 నా టైప్ 1 నా చూడంగానే మనకు ఎలా తెలుస్తుంది? చూడంగానే ఒక లాంగ్వేజ్ అది టైప్ 0 నా టైప్ 1 నా, సో అది సజెస్టబుల్ కాదా, దాన్ని యూస్ చేసుకొని దాన్ని తీసుకొని పంపింగ్ లెమ్మా యూస్ చేసుకొని ప్రూవ్ చేయడం కరెక్టా కాదా అనేది ఎలా తెలుస్తుంది అంటే, మనకి నెక్స్ట్ చాప్టర్ ఎంటర్ అయితే పుష్ డౌన్ ఆటోమేటాలో ఆ పుష్ డౌన్ ఆటోమేటా గురించి మనం చెప్పుకునే కొద్దీ ఒక లాంగ్వేజ్ ని చూడంగానే అది టైప్ 1 నా టైప్ 2 నా అనేది మీరు ఈజీగా చెప్పేస్తారు. సో నో నీడ్ టు బాదర్ అబౌట్ దట్. అండ్ జనరలీ మీకు ఎగ్జామ్ లో కూడా ఎలా అడుగుతారంటే, ఇచ్చిన ఒక లాంగ్వేజ్ ఇచ్చి ప్రూవ్ దట్ ద లాంగ్వేజ్ ఇస్ నాట్ కాంటెక్స్ట్ ఫ్రీ అలా అడుగుతారు. సో దాని గురించి మీరు ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు. కానీ రిమెంబర్ వన్ థింగ్, ఆల్రెడీ కాంటెక్స్ట్ ఫ్రీ లేదంటే రెగ్యులర్ అలాంటి గ్రామర్స్ ని తీసుకొని ఆల్రెడీ కాంటెక్స్ట్ ఫ్రీ లాంగ్వేజెస్ ని తీసుకొని అగైన్ అది కాంటెక్స్ట్ ఫ్రీ లాంగ్వేజే అని పంపింగ్ లెమ్మా యూస్ చేసుకొని ప్రూవ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఎలాంటి లాంగ్వేజెస్ తీసుకోవాలి అంటే, అదర్ దాన్ కాంటెక్స్ట్ ఫ్రీ లైక్ T1 ఆర్ T0, టైప్ 1 ఆర్ టైప్ 0 లాంగ్వేజెస్ తీసుకొని మనం వాటిని ప్రూవ్ చేయొచ్చు. దే ఆర్ నాట్ కాంటెక్స్ట్ ఫ్రీ అని. Only underline the point. Pumping lemma is to prove that the language is not so and so, not context free, not regular. అలా ప్రూవ్ చేయడానికే మనం పంపింగ్ లెమ్మాని వాడతాం. దట్ ఈస్ ద పాయింట్ టు బి అండర్లైన్. ఎందుకు ఇది ఇన్నిసార్లు చెప్తున్నాను అంటే, ఆ క్లారిటీ లేకుండా ఏమవుతుందంటే, మనం రెగ్యులర్ లాంగ్వేజెస్ మీదకి అలాగే కాంటెక్స్ట్ ఫ్రీ ఆల్రెడీ కాంటెక్స్ట్ ఫ్రీ ఉంటే ఆ లాంగ్వేజెస్ మీద ట్రై చేసి సమ్ కన్ఫ్యూజ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ కొంచెం ఎక్కువ ఉంటాయి. సో వాటిని తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. సో అవర్ ఇంటెన్షన్ ఇస్ టు obtain the contradictory result. జనరల్ గా మనం ఏదైనా థీరం ప్రూవ్ చేయాలని సంథింగ్ అలా ట్రై చేసినప్పుడు మనం ఏదో ఒక ఇనిషియల్ అసంప్షన్ తీసుకొని హెన్స్ అవర్ అసంప్షన్ ఇస్ ప్రూవ్డ్, హెన్స్ ప్రూవ్డ్ అని సంథింగ్ అలా తీసుకొస్తాం. కానీ పంపింగ్ లెమ్మాలో మాత్రం మనం తీసుకున్న అసంప్షన్ ని కాంట్రడిక్ట్ చేయడమే మన పని, ఆ అసంప్షన్ రాంగ్ అని నిరూపించడమే మన పని. సో మన టార్గెట్ అంతా ఎలా ఉండాలి, ఎలాంటి స్ట్రింగ్ ని కన్సిడర్ చేసుకోవాలి అంటే, మన అసంప్షన్ కి కాంట్రడిక్ట్ అయ్యేటట్టుగా ఉండే స్ట్రింగ్ ని కన్సిడర్ చేసుకోవాలి. ఓకేనా? మన అసంప్షన్ ని ఎలో చేసే స్ట్రింగ్ ని మనం కన్సిడర్ చేసుకోకూడదు. సో మీరు అది ఎగ్జాంపుల్స్ చేస్తే అర్థమవుతుంది. సో జస్ట్ రీడ్ అవుట్ ద స్టేట్మెంట్ ఫర్ పంపింగ్ లెమ్మా. Just read out the statement for pumping lemma. Let L be a context free language, then there exists a natural number n such that for all W is a string, okay? For all W belongs to the language L with mod W greater than or equal to n, and we can అక్కడ ఏదో రాసాం, ఒక్క నిమిషం, డివైడ్ బ్రేక్, అది స్పెల్లింగ్ రాంగ్ అయింది. అండ్ వీ కెన్ బ్రేక్ W into 5 strings. W is equal to 5 parts. W into ఇక్కడ 5 parts అమ్మ, స్ట్రింగ్స్ కాదు, ఇది కూడా మిస్టేక్ పడింది. సో వీ కెన్ బ్రేక్ W into 5 parts. జస్ట్ a second. Such that what is the condition to divide the string into 5 parts? చెప్పాను కదా, based on a condition only we need to divide the string. No need to consider its grammar or its derivations, entire thing. So such that mod bxy should be less than or equal to n, and also mod by should be greater than or equal to 1. If you can divide like this, then for all I greater than or equal to 0, you need to prove u v power I x y power I z belongs to language L. So that is the statement of the pumping lemma. So ikkada strings kaadu, parts. W can be divided into 5 parts, not strings. Okay, so em cheptunnamu, let L is a context free language and there exists a natural number n such that for all W belongs to the language. అంటే ఏ స్ట్రింగ్ అయినా తీసుకోండి, అంటే మీరు డిస్ప్రూవ్ చేయడానికి ఏ స్ట్రింగ్ అయినా తీసుకోవచ్చు. సో ఫర్ ఆల్ W belongs to the language, then
ఆ w ఎలా ఉండాలి అంటే mod w should be greater than or equal to n. సో దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ కండిషన్. వాట్ ఈస్ అవర్ కండిషన్? మనం ఎలాంటి స్ట్రింగ్ ని తీసుకోవాలి లాంగ్వేజ్ లో అంటే లెంత్ ఆఫ్ ద స్ట్రింగ్ షుడ్ బి గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు n. వాట్ ఈస్ దిస్ n? ఇన్ ద సెన్స్ దిస్ ఇస్ ద పంపింగ్ లెంత్. n can be any natural number. Generally it is called as a pumping length. So mod w greater than or equal to n, and we can break the string into 5 parts. So 5 parts ela cheyali ante we can assume the 5 parts as u v x y z such that so the second part, middle part and fourth part ఆ మూడింటిని కలిపితే గనక దాని length that should be less than or equal to n. So this is the second condition. The length of the vxy should be less than or equal to n, and mod vy greater than or equal to 1. This is the second condition. So ఈ రెండు కండిషన్స్ ని సాటిస్ఫై చేసేటట్టుగా మనం గనక స్ట్రింగ్ ని 5 పార్ట్స్ చేయగలిగితే then for all I greater than or equal to 0, if you pump v and y many number of times, then the generated language is always belongs to capital L. So if it is not the case, then we can say that the language is not context free. మీకు అర్థమైందా? ఆల్రెడీ అంతకుముందు చెప్పుకుందే, కాకపోతే దానికి దీనికి కన్ఫ్యూజ్ అవుతారని చెప్పి నేను ఇంకొంచెం ఇన్డెప్త్ గా చెప్పాల్సి వస్తుంది అంతే. సో మనం ఎలాంటి స్ట్రింగ్ ని తీసుకున్నా ఫస్ట్ బ్లైండ్ గా మీరు ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి. లాంగ్వేజ్ లో ఒక స్ట్రింగ్ తీసుకోవాలి, ఆ స్ట్రింగ్ ని 5 పార్ట్స్ గా డివైడ్ చేయాలి. సో ఇంతవరకు అంటే స్ట్రింగ్ తీసుకోవడం 5 పార్ట్స్ గా డివైడ్ చేయడం ఈ టాస్క్ ఉంది కదా, ఈ టాస్క్ ని 2 కండిషన్స్ ని బేస్ చేసుకునే మనం చేయాలి. సో వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ కండిషన్? ఏ కండిషన్స్ ని బేస్ చేసుకొని మనం చేయాలి అంటే ఫస్ట్ కండిషన్ మనం సెలెక్ట్ చేసుకున్న స్ట్రింగ్ దట్ షుడ్ బి గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు n అయి ఉండాలి, వేర్ n is the pumping length. ఓకే, దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ కేస్. వాట్ ఈస్ ద సెకండ్ కేస్? మనం 3 పార్ట్స్ గా డివైడ్ చేస్తాం కదా, ఆ డివైడ్ చేసుకున్నప్పుడు mod vxy అంటే లెంత్ ఆఫ్ vxy అనేది లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు n ఉండాలి, అండ్ లెంత్ ఆఫ్ vy అనేది గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 1 ఉండాలి. సో ఈ ఫస్ట్ 2 కండిషన్స్ ని సాటిస్ఫై చేసేటట్టుగా మనం గనక ఒక స్ట్రింగ్ ని తీసుకొని దాన్ని 5 పార్ట్స్ చేయగలిగితే నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి? దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ హాఫ్ ఆఫ్ ద ప్రాబ్లం. వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ అండ్ మెయిన్ హాఫ్ ఆఫ్ ద ప్రాబ్లం? ఆఫ్టర్ డూయింగ్ దట్ we need to pump v and y part. v అంటే ఏంటి? సెకండ్ పార్ట్. y అంటే ఏంటి? ఫోర్త్ పార్ట్. సో ఈ సెకండ్ పార్ట్ ని ఫోర్త్ పార్ట్ ని ఇన్ఫినిట్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ మనం పంప్ చేయొచ్చు. సో మనం ఎన్నిసార్లు పంప్ చేసినా జనరేట్ అయిన లాంగ్వేజ్ స్టిల్ దట్ షుడ్ బిలాంగ్స్ టు l. వాట్ ఈస్ l? l అంటే ఏంటి? వాట్ ఈస్ అవర్ ఇనిషియల్ అసంప్షన్? l ఈజ్ ఏ కాంటెక్స్ట్ ఫ్రీ లాంగ్వేజ్. సో మనకి ఎన్నిసార్లు జనరేట్ అయినా వచ్చే లాంగ్వేజ్ కాంటెక్స్ట్ ఫ్రీ లాంగ్వేజ్ అవ్వాలంటే దట్ షుడ్ బిలాంగ్స్ టు ద లాంగ్వేజ్ గివెన్. మనం ఒక లాంగ్వేజ్ తీసుకొని మూవ్ అవుతాం కదా, సో అలా ఎన్నిసార్లు పంప్ చేసినా సరే వచ్చే లాంగ్వేజ్ ఎల్ లో గనక ఉంటే, అంటే ఆ స్ట్రింగ్ గనక ఎల్ కి ఇఫ్ ఇట్ బిలాంగ్స్ టు ఎల్, దెన్ వీ కెన్ సే దట్ ద లాంగ్వేజ్ ఈస్ రియల్లీ కాంటెక్స్ట్ ఫ్రీ. సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ బిలాంగ్స్ టు ఎల్, if u v power I some x, otherwise okay, v power I x, y power I z. So let I is equal to some k అనుకుందాం. అంటే k అనే వాల్యూ కి కన్సిడర్ చేసినట్టయితే జనరేట్ అయ్యే స్ట్రింగ్ ఏంటి? ఇదే కదా. సపోజ్ దిస్ ఈస్ నాట్ బిలాంగ్స్ టు ఎల్, అంటే i is equal to 0 కి సూట్ అయింది, 1 కి సూట్ అయింది, 2 కి సూట్ అయింది, 3 i is equal to 3 తీసుకున్నా జనరేట్ అయిన స్ట్రింగ్ లాంగ్వేజ్ లోనే ఉంది. బట్ i is equal to k అనే ఒక వాల్యూ తీసుకుంటే అది లాంగ్వేజ్ లో లేదు, ఇచ్చిన లాంగ్వేజ్ లో లేదు. దెన్ అవర్ అసంప్షన్ ఈస్ wrong. Then our assumption is wrong and we can say that the language is not context free. ఎందుకంటే అసంప్షన్ ఏంటి? ఎల్ ఈజ్ ఏ కాంటెక్స్ట్ ఫ్రీ. అసంప్షన్ రాంగ్ అని చెప్పేసాం కాబట్టి అప్పుడు మనం ఏం చెప్పొచ్చు? ద లాంగ్వేజ్ ఈజ్ నాట్ కాంటెక్స్ట్ ఫ్రీ. సో పంపింగ్ లెమ్మా స్టేట్మెంట్ ఇదే, కానీ మనం ప్రూవ్ చేయాల్సింది ఏంటి అంటే ఈ కేస్ ని ప్రూవ్ చేయాలి. అంటే మనకి ఎన్ని బిలాంగింగ్ కేసెస్ వచ్చినా మనకు అనవసరం. we need to search we need to find out for this particular case. సో దిస్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ పంపింగ్ లెమ్మా. మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి? ఆ ఫస్ట్ 2 కండిషన్స్ ఏంటి? ఆ 2 కండిషన్స్ సాటిస్ఫై అయ్యేట్టుగా ఒక స్ట్రింగ్ తీసుకుంటే మనం దాన్ని ఎలా డిస్ప్రూవ్ చేయాలి, మన అసంప్షన్ ఎలా రాంగ్ అని ప్రూవ్ చేసుకోవాలి. ఇన్ దట్ వే యూ నీడ్ టు ట్రావెల్ హియర్. ఓకే, లెట్ మీ క్లియర్ దిస్ అండ్ లెట్ మీ టేక్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్. Let us
మీకు ఇలా ఉంటాయి ప్రాబ్లమ్స్ దీని మీద. Prove that the following language is not context free language. Suppose ఇక్కడ prove that the following language is not regular అంటే మీరు అంతకు ముందు రెగ్యులర్ లాంగ్వేజ్ లో 3 పార్ట్స్ చేసుకున్నాం కాబట్టి ఆ ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వాలి. సో వాట్ ఈస్ ద లాంగ్వేజ్ హియర్ ఇస్ L is equal to a power p where let me check, p is a prime number, where p is a prime number. So first, before going to the problem, what is the assumption, initial assumption we need to take? Let us assume that L is a context free language. అడిగింది ఏంటి ప్రాబ్లం లో? ఫాలోయింగ్ లాంగ్వేజ్ కాంటెక్స్ట్ ఫ్రీ కాదు అని చెప్పి ప్రూవ్ చేయమన్నారు. కానీ మనం ఏం తీసుకుంటున్నాం, అది కాంటెక్స్ట్ ఫ్రీ అని అస్యూమ్ చేసుకుంటున్నాం ఇనీషియల్ గా. ఓకేనా? మన అసంప్షన్ ఏంటి అంటే అది కాంటెక్స్ట్ ఫ్రీ అని. మరి వాళ్ళు ప్రూవ్ చేయమన్నది ప్రూవ్ చేయాలి అంటే కాంట్రడిక్షన్ తెప్పించాలి, మన అసంప్షన్ కి కాంట్రడిక్షన్ తీసుకురావాలి, అప్పుడే మనం ప్రూవ్ చేయొచ్చు. ఓకే, దెన్ నౌ కన్సిడర్ వాట్ ఆర్ ఆల్ ద స్ట్రింగ్స్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద లాంగ్వేజ్. ఈ లాంగ్వేజ్ లో స్ట్రింగ్స్ ఏముంటాయి చెప్పండి. ఇప్పుడు మిగతా వాళ్ళు రెస్పాండ్ అవ్వండమ్మా, రొటీన్ పీపుల్ కాకుండా. అదర్ దాన్ సింధు, నిహారిక, 28, చార్లత, వీళ్ళు కాకుండా ఇంకెవరైనా చెప్తారంటే చెప్పండి. వాట్ ఆర్ ఆల్ ద స్ట్రింగ్స్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద లాంగ్వేజ్? సుష్మిత, వీళ్ళెవ్వరు కాకుండా అదర్ దాన్ దీస్ పీపుల్ ఎనీబడి ఈస్ దేర్ టు రెస్పాండ్ హియర్? A square, ma'am. నువ్వు కూడా కాదు, నేను మెన్షన్ చేయలేదు. నేను 1 అనుష కదా నీ నేమ్? సాయి అనుష. అదర్ దాన్ యూ? A square, ma'am. A square, okay. A cube. A power 5. Okay, so on done. So L is equal to language ని మనం డిఫైన్ చేసాం. So now what is our task? We need to take some string W by following all the conditions, right? So నేను జస్ట్ ఒక స్ట్రింగ్ ని W తీసుకుంటున్నాను. ఏది తీసుకుంటున్నానంటే ఐఎమ్ అస్యూమింగ్ దట్ let the pumping length n is equal to n in the sense here మామూలుగా మన స్టేట్మెంట్ లో పంపింగ్ లెంత్ p, ఇక్కడ పంపింగ్ లెంత్ సారీ మన స్టేట్మెంట్ లో పంపింగ్ లెంత్ n, ఈ ఎగ్జాంపుల్ లో పంపింగ్ లెంత్ p. లెట్ p is equal to 3. సో పంపింగ్ లెంత్ కనుక 3 ఇస్తే వాట్ ఈస్ ద స్ట్రింగ్ వీ కెన్ గెట్ అదర్ దాన్ మనీషా, అదర్ దాన్ ఆల్ ద పర్సన్స్ విచ్ ఐ హ్యావ్ మెన్షన్? ఇంకెవరైనా రెస్పాండ్ అవ్వండి. పంపింగ్ లెంత్ 3 ఇస్తే స్ట్రింగ్ ఏంటి? ట్రిపుల్ ఏ మ్యామ్. స్ట్రింగ్ ట్రిపుల్ ఏ. ఓకే, యా. పంపింగ్ లెంత్ 3 తీసుకోవచ్చు అసలు. అంటే మనం ఏం చేయాలి, స్ట్రింగ్ ని 5 పార్ట్స్ గా డివైడ్ చేయాలి. మరి పంపింగ్ లెంత్ 3 తీసుకోవచ్చా, 3 తీసుకోకూడదు? నేను అక్షయ్ నో మ్యామ్. తీసుకోకూడదు, ఎందుకంటే నేను ముందు స్ట్రింగ్ నే 5 పార్ట్స్ చేయాలన్నప్పుడు పంపింగ్ లెంత్ ని ఇలా తీసుకోవడానికి కుదరదు. సో వాట్ ఐ కెన్ టేక్ నెక్స్ట్ ఏముంది, 5 ఉంది. దెన్ వాట్ ఈస్ ద స్ట్రింగ్ ఐ కెన్ గెట్? 5 A's. ఓకే, సో 5 A's ఉన్నాయి. దీన్ని ఇప్పుడు 5 పార్ట్స్ చేయాలి. ఇంకేమైనా ఆలోచించాల్సింది ఉందా ఇక్కడ? లేదు కదా, ఎందుకంటే 5 లెంత్ 5 ఉన్న దాన్ని 5 పార్ట్స్ చేయడం అంటే ఒక్కొక్క ఏని ఒక్కొక్క పార్ట్ లో తీసుకుంటాం. సో దెర్ ఈస్ నో అదర్ వే. ఓకే, సో హియర్ వీఆర్ కన్సిడరింగ్ 5 పార్ట్స్ ఇంటూ దిస్. ఇక్కడ చేసి చూపిస్తాను. స్క్రీన్ షేర్ ఏమైనా స్టాప్ అయిందా? కనిపిస్తుందా వైట్ బోర్డ్ మీకు? No, ma'am.
Yes, ma'am. జస్ట్ సెకండ్. కనిపిస్తుందా? సో 5 parts ని మనం ఎలా అస్యూమ్ చేసుకున్నాం చెప్పండి. వాట్ ఈస్ దిస్ ఫస్ట్ పార్ట్? యు అయినా అనుకున్నాం. దిస్ ఇస్ యు, దిస్ ఇస్ వి, ఇది ఎక్సా, దిస్ ఇస్ వై అండ్ దిస్ ఇస్ జెడ్. సో మనం 5 parts ని 5 names ఇచ్చేసుకున్నాం. సో వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ స్టెప్ హియర్ వీ హ్యావ్? నెక్స్ట్ ఏంటి మరి? డబ్ల్యూ అని బ్లైండ్ గా పంపింగ్ లెంత్ 5 తీసుకొని స్ట్రింగ్ ని తీసేసుకున్నాం. యాక్చువల్ గా బ్లైండ్ గా తీసుకున్నాం. మరి అది కరెక్ట్ గా చెక్ చేసుకోవడానికి మనకి కండిషన్స్ కొన్ని ఉన్నాయి కదా, ఒక్కొక్క కండిషన్ ని మనం ప్రూవ్ చేసుకుందాం. సో ఫస్ట్ కండిషన్ ఏంటి? mod w షుడ్ బి గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు n. సో mod w అంటే ఎంత? వాట్ ఈస్ w హియర్? దట్ షుడ్ బి గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు n. లెట్ us check. What is the length of the w? 5, ma'am. Length of the w is 5 and 5 is greater than or equal to n అంటే ఎంత? 5, ma'am. 5. సో ఫస్ట్ కండిషన్ ట్రూ అయింది. అంటే మనం స్ట్రింగ్ తీసుకున్న స్ట్రింగ్ కరెక్ట్ కాదా అని చెప్పి కన్ఫర్మ్ చేసుకుంటున్నాం. నెక్స్ట్ కండిషన్ 2. కండిషన్ 2 ఏంటి? mod vxy that should be less than or equal to n. So mod vxy అంటే ఎంత? 3 years, ma'am. 3 years. That should be less than or equal to n అంటే 5 కదా, 5. సో ట్రూ ఏ కదా కండిషన్. హియర్ ఆల్సో కండిషన్ ట్రూ, రైట్? సో ఇక్కడ కూడా కండిషన్ ట్రూ అయింది. ఎస్. అండ్ ఇంకొక కేసు ఏంటి ఇక్కడ మనం అనలైజ్ చేయాల్సిన కేసు అంటే mod, ఇంకోటి ఏంటి కండిషన్? vy. Mod vy, ma'am. Yes, mod vy that should not be empty. దాన్నే మనం ఇలా తీసుకుంటున్నాం. that should be greater than or equal to 1. సో mod vy అంటే ఏంటి? 2 years, ma'am. wa that should be greater than or equal to 1. సో అది కూడా ఉంది కాబట్టి మనము స్ట్రింగ్ ని తీసుకోవడం కరెక్ట్ తీసుకున్నాం, సబ్ స్ట్రింగ్స్ చేయడం కూడా కరెక్ట్ గానే చేసాం. అంటే 5 parts గా డివైడ్ చేయడం కూడా కరెక్ట్ గానే చేసాం. దట్ ఈస్ ప్రూవ్ టిల్ నౌ. ఇప్పుడు దాకా జస్ట్ అది ప్రూవ్ చేసాం మనం. ఓకే, ఓకే. నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి? వాట్ ఈస్ అవర్ నెక్స్ట్ టాస్క్? నౌ Prove that the language is not CFL. yes, the next task left over is we need to prove that the language is not context free. So ela prove cheyochu? What is a condition for proving that? We need to prove that L is not context free language. So ela prove cheyochu ante we have a solution. What is that condition? We need to pump v and y some number of times and we need to check that. Okay, so here we need to pump just a second. జస్ట్ సెకండ్. మీరు ఎవరైనా చేసేస్తే చేయండి నోట్స్ లో. Some problem I am facing with my whiteboard. ఓకే, కొంచెం టెక్స్టే వాడతాను. సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? u v పవర్ i ఎలా రాయను? జస్ట్ నేను క్యాపిటల్స్ వాడుతున్నాను, మీరు వాడకండి. u v పవర్ i నెక్స్ట్ x
y power I z. సో ఇది కూడా లాంగ్వేజ్ లో ఉంది అని చెప్పి ప్రూవ్ చేయాలి. let I is equal to 2. I is equal to 2 తీసుకుంటే what is the language we got? What is the string we have? If you take I is equal to 2, what is the string actually? A power I, A power I, A. Initial గా string ఇదే కదా ఉంది W. ఏ రెండింటిని పంప్ చేసాం మనం, సెకండ్ అండ్ ఫోర్త్ సింబల్ ని పంప్ చేసాం. ఇప్పుడు I is equal to, this is I not 1. I is equal to 2 తీసుకుంటుంటే స్ట్రింగ్ ఏమవుతుంది? A power A square A. Yes, very good. Then what is the string we are having? A power how much? A power 7, right? అంతేనా? A power 7 ఏ కదా వచ్చేది. So is this belongs to the language or not? Language లో A power 7 ఉందా? లాంగ్వేజ్ లో A power 7 ఉందా లేదా? సుప్రియ చెప్పు. 53. Is this belongs to the language or not? Yes, ma'am. ఎందుకు? Why it belongs to the language? A power P is prime. Yes. So this belongs to the language. మరి మనం ఇక్కడతో ఆపేయచ్చా? అదర్ ఐ వాల్యూస్ కూడా కన్సిడర్ చేసుకుని ముందుకెళ్ళాలా? As our wish, ma'am. As our wish, ma'am. That is not allowed here, ma'am. We need to go forward. As our wish కాదు. What is our main intention? To disprove. To disprove our assumption. Supriya, what is our assumption here? Not a CLF, ma'am. Our assumption, initial assumption ఏంటి? Prove చేయాల్సింది కాదు. What is our initial assumption here? Language is a CLF. Yes. Language is a context free CFL అనేది మన assumption. మన aim ఏంటి అంటే to disprove that. దాన్ని disprove చేయాలి. Disprove చేయాలి అంటే మనం we need to consider all different cases to prove that the language is not context free. సో అప్పుడు ఏం చేయాలి? మనం ఇక్కడ ఆపేస్తే ఎలా కుదురుతుంది? కుదరదు కదా, అవునా కదా? సో we need to consider again for different I values. So let I is equal to 3. I is equal to 3 కి W ఏమవుతుందో చూడండి. A power 3, again A power 3, A. So what is the language generated? What is the string generated here? A power 9, ma'am. A power 9. Is this belongs to the language? Yes or no, Supriya? Is this No, ma'am. no na? And this is not belonging to the language. So this is what we get the contradictory result. సో కాంట్రడిక్షన్ అంటే ఏంటి? జనరేట్ అయిన ప్రతి స్ట్రింగ్ పంపింగ్ లెమ్మా ఏం చెప్తుంది? జనరేట్ అయిన ప్రతి స్ట్రింగ్ లాంగ్వేజ్ లో ఉంటుంది అని చెప్తుంది. కానీ ఇక్కడ మనకి ఏమొచ్చింది? జనరేట్ అయిన స్ట్రింగ్ ఫర్ I is equal to 3 వాల్యూకి లాంగ్వేజ్ లో లేదు. సో విచ్ కాంట్రడిక్ట్స్ అవర్ assumption. So here it contradicts our assumption. Therefore our assumption is wrong. Therefore we can say that the language is not context free. అర్థమైంది ఎలా ప్రూవ్ చేసాము? Therefore
the language is not context free. సో మీరు అలా ఏ లాంగ్వేజ్ ని తీసుకున్నా డిస్ప్రూవ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. ఓకేనా? నేను కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఒక టూ లాంగ్వేజెస్ ఇస్తాను, అవి చేయండి నెక్స్ట్ క్లాస్ కి చాలు. జస్ట్ నోట్ డౌన్, మేక్ ఇట్ ఫాస్ట్. L is equal to a power I, p power I, c power I. L is equal to a power I, b power I, c power I greater than or equal to 1. So prove that the language is not context free. And also another example, a power n factorial, L is equal to a power n factorial where n is greater than or equal to 0. Where n is greater than or equal to 0. So ఈ two problems చేయండి. కంపల్సరీ రిమెంబర్ వన్ థింగ్, రొటీన్ గా స్క్రీన్ షేర్ చేసే వాళ్ళు చేస్తానంటే కూడా నేను ఒప్పుకోను. నెక్స్ట్ క్లాస్ లో డిఫరెంట్ పీపులే చేయాల్సి వస్తుంది. సో ఆల్ ఆఫ్ యూ ఆర్ రెడీ విత్ దట్. మీరు చేయలేకపోతే క్లాస్కి రాకండి, ఇంకా అనవసరం. అటెండెన్స్ కోసమే వస్తాము అంటే రావక్కర్లేదు. ఏదో ఒకటి చేసి మీరు డీటెయిల్ అవ్వకుండా ఎటు వాళ్ళు చూసుకుంటారు. అటెండెన్స్ కోసం అయితే నా క్లాస్కి అయితే రావక్కర్లే మీరు. ఓకే మా, యూ కెన్ లీవ్ ద క్లాస్.